Hi everyone. So we already started unit second, that is object oriented programming language. Okay. So here in last lecture I told you what is object oriented programming means. Okay, because in this year, okay, we are, okay, studying C++ programming language, and that is a object oriented programming language. Okay, as well as the difference between POP, that is the procedure oriented programming language, means, okay, like C is the procedure oriented programming language, and OOP, that is object oriented programming language, and that's example is C++. Okay, so last lecture we discussed all these things. Okay, so today's lecture, okay, here it is history of C++. Okay, so here that is history of C++. Okay, so I told that C++ is an object oriented programming language. Okay, and after C all the language that are comes, okay, that all mostly all that are object oriented programming languages. Okay, so object oriented programming languages means what again? Okay, that programming languages which moves around object, or it think in terms of objects. It provides a great features, okay, to handle, to use and secure the objects. Okay, that all comes under object oriented programming languages like Java, C Sharp, okay, PHP, even, okay, C++. Okay, so CPP is an object oriented programming language, and it was developed by the developer's name Bjarne Stroustrup. It was developed by Bjarne Stroustrup, like C developed by Dennis Ritchie. Okay, so here CPP is developed by Bjarne Stroustrup at AT&T Bell Lab in America, okay, in early 1980s. So that language combines, okay, the features of already existing language, that is Simula 67 and power of C, and that makes the result, and that was C++. So obviously C++ is extension or a new version of C, okay, where there is an addition of class, okay, and that is a feature of Simula 67. Okay, like a structure, okay, because in last video lectures, okay, you understand the concept of class. Okay, like class there is another concept, like structure in C there is a great concept in C++, that is a class. Okay, so coming lectures I will describe, I will tell that very well, okay, class and all related their information. Okay, so that feature of programming language Simula 67, that is a class, and all other features of C programming language, okay, both combine, okay, by the Bjarne Stroustrup, and the new programming language that comes into existence, okay, and that language is C++. Okay, so initially that Bjarne Stroustrup called that language, okay, C with classes. Okay, later on, okay, in 1993 he changed the name, that is C++, because of new added feature, okay, where in that it added, okay, the features like inheritance, okay, function overloading, operator overloading, okay, such kinds of concept that I will okay, explain briefly, okay, in a coming lectures, because that all are included in your unit second. Okay, so C++ is a superset of C. Why it is a superset of C? Because all programs that run in C, okay, also runs in CPP, means CPP having a power, okay, that all programs of C easily can run in C++. Okay, so all facilities of C is also, okay, in CPP, as well as their own facility, okay, is in CPP. Okay, so
C++ is a superset of C. Okay, so because of that, almost all C program are also C++ program. Okay, and the most important features that I told in C++ that is added, that is the classes, inheritance, functions, overloading, operator overloading. Okay, so using C++ or object oriented programming language, the CPP is a object oriented programming language, and it gives users, it allows a permission to the programmer, developer, to build large programs, okay, with easier to understand, okay, great efficiency and easy to maintenance. okay, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, तसंच ओ पी आणि पी ओ पी यांच्यामधला आपण फरक पाहिला. ओके, आता आपण ह्या लेक्चरला आपण हिस्ट्री बघतो, इतिहास बघतो सी पी पीचा, सी पी पी कशी नक्की उदयाला आलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणाचा हात आहे. ओके, तर सी पी पी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे. म्हणजे C++ ही जी काही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे, ही भाषा आहे, ही भाषा काय करते, जो ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे एखादा वस्तू, एखादा घटक, एखादी व्यक्ती, काही असं, जसं तुम्हाला बोललो मी, पुस्तक, एखादा विद्यार्थी, ओके, हे ऑब्जेक्ट आहेत. ओके, तर ह्यांचा विचार करून ह्यांना कशाप्रकारे प्रोग्रॅमिंगमध्ये, रिअल लाईफमध्ये कशाप्रकारे हाताळण्यात येतं, ओके, ती कशी कामं करतात, ओके, त्याच प्रकारे इथं की ही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज तशाच प्रकारची बऱ्याचशा सुविधा तुम्हाला इथं C++ प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज पण देते. म्हणून CPP ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आहे. ओके, तसंच ही डेव्हलप कोणी केली, तर ही डेव्हलप बिजर्नी स्ट्रॉस्ट्रप या व्यक्तीने केली AT&T बेल लॅबमध्ये, किंवा तर 1980s अमेरिकेमध्ये. ओके, तर ही जी काय लँग्वेज आहे, ह्या लँग्वेजमध्ये खूप चांगली त्याच्यामध्ये लक्षणं आहेत. ओके, जी लक्षणं ॲक्च्युली अगोदर म्हणजे सुरुवातीलाच 2 लँग्वेज अस्तित्वात होत्या. सिम्युला 67, ओके, ही एक लँग्वेज होती, आणि CPPच्या अगोदरची साहजिकच C. ओके, हे दोन्ही मिळून म्हणजे सिम्युला 67मध्ये क्लास नावाचं एक खूप चांगलं सुंदर असं एक बाब होती. ओके, खूप पॉवरफुल अशी म्हणता येईल. ओके, सिम्युला 67मध्ये क्लास नावाचा घटक होता. ओके, जो तुम्ही सीमध्ये आपण जो स्ट्रक्चर बघितला आहे, स्ट्रक्चर कसा काम करतो त्या प्रकारचा तो क्लास हा कन्सेप्ट आहे, तशाच प्रकारचा. ओके, म्हणूनच तुम्हाला मी सांगितलं होतं की क्लास स्ट्रक्चरचा व्हिडिओ जो तुम्हाला दिला आहे आणि फंक्शनचे तुम्ही बघा, कारण तुम्हाला स्ट्रक्चर आणि फंक्शन सीमधले माहिती असतील तर तुम्हाला CPPमधले जे काही महत्त्वाचे बाबी आहेत ते समजायला खूप सोप्या जातील. तर सिम्युला 67 ही भाषा अगोदर होती CPPच्या अगोदर, त्याच्यामधलं क्लास ही बाब, आणि सीमध्ये जे काय सगळे कन्सेप्ट आहेत ते म्हणजे अरे, पॉइंटर, फंक्शन, ओके, हे जे काय सगळ्या बाबी आहेत, या सगळ्या बाबी एकत्र येऊन त्यांनी जी नवीन प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज बनवली. ओके, आणि त्या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजला सुरुवातीला त्यानं नाव दिलं C विथ क्लासेस. ओके, आणि नंतर 1993 नंतर त्याचं नाव बदलण्यात आलं. ते नाव का बदललं, म्हणजे त्याचं नाव CPP झालं, C++ झालं. C++ हे नाव असं ह्या कारणास्तव झालं, पण CPPमध्ये Cची फीचर्स आहेतच. ओके, तसंच C++ हे प्लस का आलं, तर प्लस यासाठी म्हणून आलं की आपल्याला इन्क्रिमेंट अँड डिक्रिमेंट ऑपरेटर माहिती आहेत, प्लस आणि मायनस, की जी एकनं व्हॅल्यू वाढवतात, प्लस आणि मायनस एकनं व्हॅल्यू कमी करतं. तर हे प्लस म्हणजे एकनं वाढलं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी वाढ आहे हे दर्शवण्यासाठी म्हणजे प्लस आलं. त्यामुळे C आहे आणि नवीन काहीतरी वाढ झालेली आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे हे C++ असं नाव देण्यात आलं. तर ह्याच्यामध्ये नक्की काय वाढवण्यात आलं होतं, तर ह्याच्यामध्ये बरेचसे नवीन चांगल्या बाबी वाढवण्यात आल्या होत्या. त्या कुठल्या, इनहेरिटन्स, फंक्शन ओव्हरलोडिंग, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, ओके, फ्रेंड फंक्शन, कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, अशा बऱ्याचशा बाबी आहेत ज्या आपण भविष्यामध्ये याच युनिटमध्ये आपण त्या अभ्यासणार आहोत. त्याच्यामध्ये वाढवण्यात आल्या. ओके, C विथ द क्लासेसमध्ये, म्हणून त्याला नाव C++ असं देण्यात आलं. आणि ह्या प्रोग्रॅमिंगचा लँग्वेजचा उपयोग करून, ओके, साहजिकच जो का प्रोग्रॅमर आहे हा कुठलाही मोठा प्रोग्रॅम सहजगत्या करू शकतो, जो सोपायलाही समजायला खूप सोपा जातो आणि खूप तो कार्यक्षम असू शकतो. म्हणजे Cचा विचार करता Cमध्ये ज्या काही सुविधा मिळतात त्याच्यापेक्षाही हा तुम्हाला जास्त सुविधा देऊ शकतो. ओके, आणि तो सुस्थितीमध्ये ठेवायला म्हणजे मेंटेन करायला पण खूप चांगला आहे. ओके, खूप सोपं पडतं CPPमध्ये. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट आता बघूयात आपण. ओके,
आता जर तुम्हाला सो टू अंडरस्टँड C++ programming language, because in C++, okay, the two concepts are most important and you must to understand that, okay, and if you understand, okay, that you will get great, if you know that, okay, then you understand total C++ programming very much easily. बघा दोन कन्सेप्ट खूप महत्त्वाचे आहेत C++ मध्ये. तर तो कन्सेप्ट कुठला आहेत तर क्लास आणि ऑब्जेक्ट हे दोन महत्त्वाचे कन्सेप्ट आहेत एकदम, आणि ते जर तुम्हाला समजायचे असतील तर तुम्हाला यू हॅव टू नो इन C लँग्वेजेस फंक्शन अँड स्ट्रक्चर. सो अगेन आय एम एक्सप्लेनिंग वन प्रोग्राम ऑफ फंक्शन अँड वन प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज दॅट टू मेक्स classes and object. Okay, so here see here using code block here okay, using code block I created one program. Okay, so it is same in your nodes also. Okay, both are same. Okay, मग आम्ही प्रोग्राम एक तयार केला आहे कोड ब्लॉकचा उपयोग करून. हा प्रोग्राम आहे तुमच्या नोट्समधला जो प्रोग्राम आहे सेम आहे. ओके, सेम प्रोग्राम आहे बघा, फक्त यातला ह्या प्रोग्राममध्ये आणि तुमच्या नोट्समधल्या प्रोग्राममध्ये एकच मायनर चेंज केला आहे मी. ओके, तो कुठला तर ते शो डेटामध्ये आहे, तो मी आल्यानंतर सांगेन. अदरवाईज सगळे बाकी इतर दोन्ही प्रोग्राम आहेत तसे आहेत. ओके, स्ट्रक्चरचा आणि पुढचा एक प्रोग्राम आहे, हे दोन्ही सगळे सारखे आहेत, फक्त याच प्रोग्राममध्ये एक मायनर चेंज केला आहे मी. ओके, म्हणजे तो काय किरकोळ आहे, तो काही एवढा इश्यू ठेवत नाही आहे. ओके, तर समजून घ्या अगोदर हा प्रोग्राम, कारण हा प्रोग्राम आणि पुढचा प्रोग्राम स्ट्रक्चरचा हे दोन समजले की तुम्हाला सहजगत्या क्लास आणि ऑब्जेक्ट हा कन्सेप्ट समजेल. ओके, आणि हे कन्सेप्ट समजले की तुम्हाला बऱ्यापैकी CPP ओके मध्ये खूप सोपं जाईल समजायला. ओके, त्यामुळे हे दोन समजून घ्या. ओके, सो चेक हिअर. ओके, फर्स्ट लाईन. ओके, इथं तुम्हाला हे पण दिसतं बघा. ओके, प्रोग्रामच्या सुरुवातीला लेफ्ट साईडला आकडे पण दिसतात, 1 2 3 4 असे दिसतात. त्याचा पण आपल्याला रेफरन्स घेता येईल प्रोग्राम समजताना. ओके, तर पहिल्या लाईनला द फर्स्ट लाईन कंटेन्स द इन्स्ट्रक्शन हॅश इन्क्लूड stdio.h. सो यू ऑल नो, ओके, वी इन्क्लूड stdio.h header file. The reason behind of that, okay, because that file supports a predefined function that is a printf and scanf. ही फाईल आपण ॲड करतो, इन्क्लूड करतो का, कारण ही फाईल printf आणि scanf या दोन फंक्शनला काय करते, मदत करते, त्याच्याशिवाय ते एक्झिक्यूट होत नाहीत. पुढं void get data. ओके, राउंड ब्रॅकेट सेमिकोलन. ओके, void is the return type. Okay, and get data is the name of the function. राउंड ब्रॅकेट. ओके, ह्याच्या आतमध्ये आपण आर्ग्युमेंट्स देऊ शकतो, पण आर्ग्युमेंट काही ते देत नाही आहोत, त्यामुळे ते मोकळंच आहेत, फक्त ब्रॅकेट्सच तेवढ्यात. त्याच्यानंतर एंडिंगला सेमिकोलन, कारण सीमध्ये लाईनचा एंड हा सेमिकोलननं होतो. तर वाईड बघा परत एकदा सेकंड लाईनला अगेन वाईड इज द रिटर्न टाईप. ओके, जर तुमचा फंक्शन गेट डाटा जसं इथं आहे, जर तो काहीच रिटर्न करत नसेल, फंक्शन काहीच रिटर्न करत नसेल तर तिथं वाईड येतं. आणि जर रिटर्न करत असेल तर तो काय रिटर्न करतो, कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करतो. इंटिजर टाईपची असेल तर INT गेट डेटा आलं असतं, फ्लोट टाईपची असेल तर फ्लोट गेट डेटा आलं असतं. पण इथे जेव्हा फंक्शन काहीच रिटर्न करत नाही तेव्हा त्याच्या सुरुवातीला रिटर्न टाईप ही वाईड अशी देण्यात येते. नेक्स्ट लाईन वाईड शो डेटा. ओके, सेम वाईड इज द रिटर्न टाईप, शो डेटा. थर्ड लाईनला आपण बघतोय वाईड इज द रिटर्न टाईप, शो डेटा. ओके, इज द नेम ऑफ द फंक्शन. नेक्स्ट फोर्थ line INT roll number comma age. INT is the primary or predefined data type. Okay, INT to store integer type of value we use this primary data type, that is INT. Then name of the variables are roll number and age. Okay, next one fifth line float fees. Float is the name of the data type. Okay, because of that व्हेरिएबल फीज स्टोअर फ्लोट टाईप ऑफ व्हॅल्यू. ओके, फ्लोट आणि इंटिजरमधला फरक, इंटिजर पूर्णांक व्हॅल्यू स्टोअर करतं आणि फ्लोट ओके पॉईंटमधल्या व्हॅल्यू काय करतं, स्टोअर करतं. तर या प्रोग्राममध्ये काय बघतो आपण. ओके, साधा आहे. ह्या प्रोग्राममध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याची आपण काय करतो, रोल नंबर एज आणि फीज घेतो, एवढंच घेतो आहे आणि तीच दाखवते. तर फी घेण्यासाठी म्हणून, माहिती घेण्यासाठी म्हणून, इनपुट करण्यासाठी म्हणून गेट डेटा वापरतो आहे
जी घेतलेली फी आहे किंवा घेतलेली जी काय माहिती आहे त्या विद्यार्थ्याची, रोल नंबर, एज, फीज, ती दाखवण्यासाठी शो डेटा वापरतो. दॅट्स इट, बाकी काही नाही आहे. ओके, तर आपण बघितलं 4थ्या आणि 5व्या लाईनला रोल नंबर, एज आणि फीज असं देण्यात आलेलं आहे. ही जी व्हेरिएबल आहेत ही मेनच्या वरती आहेत, म्हणजे कुठल्याही फंक्शनच्या आतमध्ये नाही आहे, त्यामुळे ही ग्लोबल व्हेरिएबल आहेत. व्हेरिएबल कुठले आहेत? ग्लोबल व्हेरिएबल आहेत. लक्षात ठेवा, ती कुठल्याही फंक्शनच्या आतमध्ये नाहीत. ओके, त्याच्यानंतर मेन आपल्याला माहीत आहे. ओके, एक्झिक्युशन स्टार्ट कुठून होतं? मेनपासून होतं. ओके, एक्झिक्युशन स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम मेन अँड इट ऑल्सो एंड्स इन मेन. प्रोग्रामचं CPPCच्या प्रोग्राममधलं एक्झिक्युशन मेनमध्ये स्टार्ट होतं. मेन हा एक युजर डिफाईन फंक्शन आहे. ओके, आणि मेनमधून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं, म्हणजे मेन. ओके, 6 नंबरला, त्याच्यानंतर 7 नंबरला ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, मेन फंक्शनची स्टार्ट झाला. 8 नंबरला गेट डेटा. ओके, गेट डेटा राउंड ब्रॅकेट. गेट डेटा राउंड ब्रॅकेट, दिस स्टेटमेंट इज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. दॅट स्टेटमेंट इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. 8 नंबरला जी लाईनला आहे रोला, गेट डेटा ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. इथून तो कॉल कुठं जातो? 11 नंबरला आहे बघा. ओके, 11 नंबरला आहे बघा. ओके, गेट डेटाला. ओके, 11 नंबरला जातो व्हाईट गेट डेटाला. म्हणजे गेट डेटा जो 8 नंबरला आहे ती कॉलिंग स्टेटमेंट, आणि तो कॉल्ड स्टेटमेंट कुठं? व्हाईट गेट डेटा 11 नंबरची, तिथे येतो. त्याच्या आतमध्ये फंक्शनच्या डेफिनेशनच्या आतमध्ये आल्यानंतर, ओके, फंक्शनच्या डेफिनेशनच्या आतमध्ये आल्यानंतर, ओके, बघा प्रिंटएफ आहे, एंटर रोल नंबर, एज अँड फीज ऑफ द स्टुडंट. हे प्रिंटएफमुळे प्रिंट होतं. इथे तुम्हाला आउटपुट पण दिसतं बघा. ओके, आउटपुटला दिसतं बघा, एंटर रोल नंबर, एज अँड फीज ऑफ द स्टुडंट असं प्रिंट होतं. नंतर स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 14 नंबरला, 14 नंबर लाईनला स्कॅन एफ. ओके, स्कॅन एफमध्ये %D असा आहे. %D 2 टाइम्स का? तर रोल नंबर, एज हे जी व्हेरिएबल्स आहेत ही इंटिजर टाईपचे आहेत. ओके, आणि %F का? तर फीज हे कुठल्या टाईपचं आहे? फ्लोट टाईप्स असल्यामुळे. ओके, हे %D, नंतर कॉमा, ॲड्रेस ऑफ नंबर, ॲड्रेस ऑफ एज आणि ॲड्रेस ऑफ फीज. हे का? तर जी व्हॅल्यू तुम्ही इनपुट करताय, म्हणजे एंटर रोल नंबर, एज आणि फीज ऑफ द स्टुडंट असं प्रिंट होतं स्क्रीनवरती पहा. त्याच्यानंतर तुम्ही 2, 234, नंतर 3, 4, 5, 6 हे 3456 हे जे इनपुट केलं, हे इनपुट काय होतं? स्कॅन एफमुळं घेण्यात येतं आणि त्या व्हेरिएबलच्या रोल नंबर, एज आणि फीज या व्हेरिएबलच्या ॲड्रेसला ते स्टोअर करण्यात येतं. दॅट्स इट. फंक्शनचं क्लोजिंग स्टेटमेंट आहे बघा 15 नंबर लाईनला. ओके, ते क्लोज होतं आणि कंट्रोल परत बॅक जातो. ओके, बॅक म्हणजे परत मेनमध्ये जातो. कुठे जातो तो? परत मेनमध्ये जातो. मेनमध्ये. ओके, किती नंबरला जात होता तो? ओके, शो डेटा जातो, कारण गेट डेटाकडून फंक्शन कॉल झाला होता. ओके, म्हणजे 8 नंबरच्या स्टेटमेंटमधून फंक्शन कॉल झाला होता, तो 11 नंबरला आला, तो फंक्शन पूर्ण एक्झिक्यूट झाला. परत आता कुठं आला तो? बॅक आला, शो डेटाला 9 नंबरच्या ह्याला बॅक आला. शो डेटावरून परत काय होतं तो? कंट्रोल परत कुठे येतो? 16 नंबरला येतो शो डेटाला, कारण शो डेटा 9 नंबरला लाईनला जे आहे ती कॉलिंग स्टेटमेंट आहे. ओके, आणि 16 नंबरला कॉल्ड स्टेटमेंट आहे, त्यामुळे तो 16 नंबरला येतो. ओके, सो हिअर द रोल ऑफ द शो डेटा इज टू जस्ट शो व्हॉट एव्हर युजर एंटर्ड. ओके, टू शो ऑन द स्क्रीन, दॅट इज द रोल ऑफ शो डेटा. ओके, तर त्याच्या आतमध्ये आला ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट. त्याच्यानंतर 18 नंबर लाईनला प्रिंट एफ. ओके, द रोल ऑफ द प्रिंट एफ इज टू प्रिंट. ओके, सो इट प्रिंट्स. ओके, इथं %D का हे अगोदरच सांगितलं तुम्हाला मी, रोल, एज आणि फीजच्या संदर्भानं आहे ते. ओके, तसंच काय करतं %D आणि एफ या ठिकाणी काय होतं? व्हॅल्यूज प्रिंट होतात. कुणाच्या? पहिल्या %Dसाठी रोल नंबर, दुसऱ्या %Dसाठी एज आणि %Fसाठी फीज. ह्या व्हॅल्यू प्रिंट होतात प्रिंट एफमुळे. म्हणून तुम्ही जर रिझल्ट बघितलात तर बघा, ओके, आउटपुटला दिसतं बघा, जे तुम्ही इनपुट केलं आहे 234, 3, 4, 5, 6 हेच परत प्रिंट झाले खालच्या लाईनला 234, 3, 4, 5, 6. आणि हे प्रिंट कोणामुळे झालं आहे? या प्रिंट एफमुळे. जी प्रिंट एफ स्टेटमेंट शो डेटाच्या आतमध्ये आहे त्यामुळे. परत इथून कंट्रोल कुठं जातो? ओके, म्हणजे 19 नंबर लाईनवरून परत कंट्रोल कुठे येतो? ओके, 9 नंबर लाईनचं एक्झिक्युशन झालेलं आहे, त्यामुळे तो कुठे येतो आता? 10 नंबर लाईनला. ओके, आणि मेनचा काय झाला? एंड झाला. ओके, तर इथं आपण काय बघितलं बघा. ओके, सो हिअर वी डिस्कस द फंक्शन. ओके, ओके, इव्हन तुम्ही मागं बी मी तुम्हाला व्हिडिओ पाठवला होता, त्यामुळे तुम्ही फंक्शन अभ्यासला असणारच, तरी पण मी थोडक्यात सांगतो. फंक्शन म्हणजे काय आहे? तर फंक्शन, ओके, इट इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दॅट परफॉर्म अ टास्क. फंक्शन काय करतो? फंक्शनच्या आतमध्ये स्टेटमेंट्स असतात, विधान असतात, आणि फंक्शन त्याला दिलेली कामं काय करतो? पूर्ण करतो. जसं प्रिंटएफ हा प्रीडिफाईन फंक्शन आहे जो प्रिंटिंगचं काम करतो.
स्कॅनएफ हा सुद्धा प्री डिफाईन फंक्शन आहे जो डेटा रीड करण्याचं काम करतो. इथं आपण फंक्शन दिले आहेत बघा, गेट डेटा आणि शो डेटा हे युजर डिफाईन आहेत. तर गेट डेटा हा जो फंक्शन आहे बघा, हा गेट डेटा हा फंक्शन आहे बघा. ओके, हा गेट डेटा फंक्शन आहे, शो डेटा फंक्शन आहे. गेट डेटा फंक्शन काय करतो, डेटा घेतो. ओके, आणि शो डेटा काय करतो, डेटा शो करतो. ओके, तर हे फंक्शन्स आहेत. ओके, तर फंक्शनचं बघा एकदम वरती आहे, तुम्ही इथे दिसतात बघा टॉपला तुम्हाला. ओके, लाईन नंबर 2 and 3ला बघा, लाईन नंबर 2 and 3ला व्हॉइड गेट डेटा, व्हॉइड शो डेटा, हे फंक्शनचं डिक्लेरेशन आहे. फंक्शनचं डिक्लेरेशन आहे. नंतर 8 and 9 नंबरला फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आहेत. आणि 11 नंबरपासून फंक्शन ओके डिफाईन करतो आपण. ओके, स्पष्ट करतो नक्की फंक्शनची व्याख्या काय ती. ओके, 11पासून 15पर्यंत, तसंच 16पासून 19पर्यंतसुद्धा शो डेटा आपण डिफाईन करतो. हे सगळं फंक्शन आहे, लक्षात ठेवा. ओके, हे फंक्शन आहे. ओके, फंक्शन ओके म्हणजे आपण फंक्शनचा उपयोग करून प्रोग्रॅमची विभागणी करू शकतो. एखादा मोठा प्रोग्रॅम आपण फंक्शनचा उपयोग करून विभागणी करू शकतो. जसं ॲज अ कॉलेजचा विचार केला, कॉलेजचं सॉफ्टवेअर बनवायचं म्हटलं तर कॉलेजच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येऊ शकतात. ओके, जिथं ऑफिसची कामं आहेत, लायब्ररीची कामं आहेत, टीचिंगच्या संदर्भानं कामं आहेत, स्टुडंटच्या संदर्भानं कामं आहेत, तर आपण हे प्रत्येक मॉडेल वेगळं करू शकतो फंक्शनचा उपयोग करून. ओके, फंक्शन स्टुडंट ज्याच्यामध्ये आपण ओके स्टुडंटच्या संदर्भानं टाकू शकतो. फंक्शन टीचरच्या संदर्भानं आपण टाकू शकतो. फंक्शन लायब्ररीच्या संदर्भानं टाकू शकतो. फंक्शन लॅबोरेटरीच्या आपण संदर्भानं टाकू शकतो. म्हणजे तुमचा मोठा प्रोग्राम तुम्ही व्यवस्थितरित्या विभागणी करू शकता फंक्शनचा उपयोग करून, ज्याच्यामुळं काय होतं की ते मेंटेन करताना कुठलाही एरर आला तर तो समजून घ्यायला, काढायला ओके आणि प्रोग्राम समजायला पण खूप सोपं जातं.